Now, array is having one disadvantage also. That is nothing but the fixed size, because array is static in nature. Once you assign the size to array, you cannot dynamically change its size. Means suppose your array is 5 size of the array is 5. Okay, at the time of declaration itself, you have declared your array with size 5. So it means that you cannot insert 6 element. You cannot insert more than 5 elements into the array because size is 5. Okay, and suppose you have declared the array of 5 and you are inserting only 2 elements, so rest of the 3 memory location, that is wastage of memory. So this is the disadvantage of array. कारण तुमचा array जो आहे डायनामिकली इन्क्रीज पण होत नाही आणि डिक्रीज पण होत नाही. Now let us see how to declare an array. ओके, हा कन्सेप्ट मी कशासाठी घेतोय, बऱ्याच लोकांनी असं सांगितलं की आम्हाला बेसिक कन्सेप्ट माहिती नाहीत, त्याच्यामुळे मी डायरेक्ट पॉइंटर टू ॲरे किंवा ॲरे ऑफ पॉइंटर घेण्याच्या ऐवजी ॲरे घेतोय मी. सो हाऊ टू डिक्लेअर अन ॲरे. सो व्हेरी सिंपल वे टू डिक्लेअर ॲरे. डेटा टाइप in front of that, array variable name, and you need to specify the size in square bracket. Okay, that specifies how many number of elements you want to insert into that array. Okay, like for example int marks of 5. So 5 elements can be inserted into the array which is of integer type. Okay, and name of the array is marks. Now next is initialization of array. How can you initialize the array? See, there is a difference in declaration and initialization. Declaration means what? You are just declaring a variable without writing any value. Without assigning any value, you are declaring your variable. That is nothing but declaration of variable. And initialization means what? You are assigning the value. You are assigning some value to that variable. Okay. So initialization can be done at the time of declaration itself. But before you initialize the variable, your variable must be declared. तुमचा व्हेरिएबल पहिल्यांदा डिक्लेअर असायला पाहिजे, मगच तुम्ही तो इनिशियलाइज करू शकता. ओके, सो टू इनिशियलाइज array, there are two, three different ways to initialize an array. First way is you can initialize your array by referring the index of that array. ओके, डायरेक्टली तुम्ही त्या अरेची इंडेक्स रेफर करू शकता आणि त्या इंडेक्सला तुम्हाला कुठला व्हेरिएबल स्टोअर करायचा आहे, that directly you can do manually, like the way we have written here. The simplest way to initialize an array by using the index of each element. Refer the index of each element and initialize the array. That is marks of 5. We have declared one array marks of 5. So total 5 elements I can insert, and array indexing starts with 0th position. So you can see marks of 0 is equal to 80. So 0th position I have stored element 18, first position 60, second 70, third 85, fourth 75. Okay, so manually I have referred the index of array and I have initialized every index. So this is one of the way to initialize an array. Now what is happening inside the memory? You can see here, whenever you initialize your array, those elements are stored at that specific position. Here you have written marks of 0 is equal to 80. So marks of 0 is storing the value 80. Marks of 1 storing the value 60. Marks of 2 70. Marks of 3 85. Marks of 4 75. Because you have done this at the time of initialization. Okay. Now this is simple program where you have initialized the array and you are displaying its element. So marks of 5 integer array, size is 5 means what? 5 elements you can insert. So you have initialized your array. Now you want to display the elements. How many elements are there in the array? 5 elements. So you need to write your for loop which will execute 5 times. So that's why what we have written in for loop, for I is equal to 0, I less than 5 means 0 to 4. You can see the array indexing, 0 to 4 index is there. It means you should initialize your array to 0th position to 4th position. And whatever elements are written, just print those elements by using printf statement and marks of I. So initially marks of I means I is equal to 0, so marks of 0 will be printed. Then I plus plus
value of I will be incremented, value of I will be 1. So marks of 1. Okay. Likewise, all the elements will be printed. So this is the first way to initialize array, that is directly referring the index of array, you can store the elements. Second, declaration with initialization means what? At the time of declaration itself, you can initialize your variable. Okay. You can initialize your standard variable, you can initialize your pointer variable, or you can initialize your array variable at the time of declaration. How to initialize variable at the time of declaration? So here you can see here marks of 5 is equal to 20, 30, 40, 50, 60. So declarationच्या वेळेसच मी त्या व्हॅल्यू असाइन केल्या. कशा असाइन केल्या? I just need to write is equal to in front of that array, and in opening and closing curly bracket I need to write the elements. So those elements you can see here I have written within this opening and closing curly bracket, and at the end I need to write the semicolon. Okay. So this is how you can initialize your array at the time of declaration. This is first way. Second way is what? Here, if you are initializing your array at the time of declaration, specifying the size of array is optional. Means what? You can initialize your array like this, or you can initialize your array like this without specifying the size. फक्त difference काय याच्यात आणि याच्यात? Here I have specified the size of array. Here I have not specified the size of array. Because you are initializing your array, it means that there is no need to write the size of the array. Compiler will calculate its size automatically. Okay. कळतंय का सगळ्यांना? हा, येस सर. ओके. देन हे समजलं सगळ्यांना? थर्ड वे, तिसरा वे सांगतो मी तुम्हाला. these are the two ways to initialize your array. Third way is what? You can initialize your array by taking the numbers from user. Okay. इथं आपण काय करतो? युजर कडून व्हॅल्यू घेतो. We have assigned time of declaration itself. Third is, if you want to initialize your array, you can take those elements from user. User कडून पण तुम्ही ते element घेऊ शकता. And one thing is that whenever you are taking the elements from user, you need to write the for loop for storing the elements, as well as to print the element. Again you need to write the for loop. जसं इथं बघा, to display the elements you have written the for loop. Now here you have initialized the array directly. If I want to initialize the array by taking from user, again here you need to write for loop, store the numbers to array. Okay. Now this is the one program. What program I have written here? Write a program to perform addition of first and last element of array. Okay. काय करायचं? पहिल्या आणि शेवटच्या एलिमेंटची तुम्हाला ऍडिशन करायचे. So A is what? It is the name of array, and size of the array is 4. So sum is equal to A of 0 plus A of 3. So 0 and third position element will be added, and result will be stored to some variable, and that variable will be displayed. So this is simple example. Now what you have to do here, you have to take the elements from user. User कडून array चे element घ्यायचा प्रोग्राम तुमचा एखादा तरी झालाय का क्लास मध्ये? फर्स्ट इयर ला वगैरे झालंय का सगळं? हाऊ टू नाही टेक सर. एलिमेंट्स फ्रॉम युजर? नाही झालं. अरे मध्ये नाही झालं सर. म्हणजे झालंय का कुठं तरी झालंय का? हा कसा एलिमेंट घ्यायचा युजर कडून अरेचा? येस और नो? नो सर. नो. ओके ओके. Can anyone open your what I can say, Turbo C? I will tell you, because right now I am using mobile, so it may not be possible to run immediately the program. Prasanna, can you open your Turbo C++ and write this program? Yes sir. Sir, yes. First of all, write this particular program, and I will tell you how to take the elements from user.
जर कोणाला काय प्रॉब्लेम असेल, समजत नसेल, मी परत एकदा सांगतो, विचारा. कारण हा तुमचा बेस आहे. हे जर नाही कळालं तर तुम्हाला कुठलीच प्रोग्रामिंग लँग्वेज येणार नाही. ओके, सो कुठलाही प्रॉब्लेम आला तर फ्रँकली विचारा. जर इथं विचारू वाटत नसेल, पर्सनल मेसेज करा मला. प्रोग्राम दाखवा तुमचा पर्सनली मला स्क्रीनशॉट काढून. आय विल टेल यू द आन्सर वेर यू आर मेकिंग मिस्टेक. बट बी ओपन अँड बी फ्रँक. Prasanna, can I stop presenting? हाँ यस सर. Okay, show your program. We will check. And all of you see this so that you also will understand how to take the elements from user. Take one array of size 4 or 5 and add first element into last element. First of all, declare that b integer b because variable b is not initialized. Declare, sorry. Now b is equal to a of 0 plus 1, 2, 3, a of 3. That is the addition of first and last element. Okay, and display the result by using printf statement. No, what you write, addition is equal to, or b is equal to, no issue. B is equal to %d double quote and b. Close that. Okay, now print the result. So what will be the output? 11. Output b is equal to 11. Clear that screen. That's why the previous output is also shown. Okay, b is equal to 11. Correct. Now come back to the program. Okay, now what we have done here, we have initialized the array directly. Okay, instead of that, if I want to take the elements from user, ओके, हे इलिमेंट मला काय करायचं, युजर कडून घ्यायचं. इथं इनिशियलाइज न करता मी युजरला विचारणार की इलिमेंट एंटर करा. त्या केसमध्ये काय करायचं, सो रिमूव्ह दॅट प्रसन्ना इंट ए ऑफ 5 एवढंच ठेवा. ते पण डिलीट करा.
शिफ्ट डिलीट प्रेस करा. हा, आणि फक्त ॲरे डिक्लेअर करा. ती इज इक्वल टू पुढचं सगळं काढून टाका. जस्ट डिक्लेअर द ॲरे ऑफ 5. ओके. नाव डिक्लेअर वन व्हेरिएबल आय, इंटिजर आय. वरतीच डिक्लेअर केलं तर चालेल. ओके. कशासाठी? हा फॉर लूप मध्ये आपल्याला लागेल. मग नाव ask the user to enter the elements, write printf statement and print there enter the elements of array. आता तुम्ही युजरला सांगणार आहे की एलिमेंट एंटर करा म्हणून. क्लोज दॅट डबल कोट अँड क्लोजिंग ब्रॅकेट. ओके. आता इथे युजरला विचारताय नाव हाऊ मेनी, फर्स्ट ऑफ ऑल एनीवन कॅन आन्सर, हाऊ मेनी एलिमेंट्स युजर इज गोइंग टू एंटर? Prasanna, can you tell me how many elements user is going to enter? Can anyone answer this question? How many elements you are expecting that user should enter? Sir, 5 2. elements, na? 5. Because we have declared the array of 5. 5. तुम्ही अरे किती साईजचा डिक्लेअर केलाय? 5चा. म्हणजे तुम्ही युजर कडून काय एक्सपेक्ट करताय की त्यांनी 5 एलिमेंट एंटर केले पाहिजेत. बरोबर. आता एलिमेंट्स किती आहेत? 5 आहेत. बरोबर. म्हणजे तुम्हाला डेफिनेटली यू हॅव टू गो फॉर लूप. येते का लक्षात? सो राईट देअर फॉर लूप. फॉर इनिशियलाइज आय टू 0. आता ए ऑफ 5 म्हणजे काय हो? 0 to 4 घ्यावं लागेल मला. सो आय इज इक्वल टू 0, आय लेस दॅन 5. आय लेस दॅन 5 म्हणजे कुठपर्यंत जाईल? 4 पर्यंत. 0 to 4 पर्यंत जाईल. अँड आय प्लस प्लस. क्लोज इट. हा, ओपनिंग करली ब्रॅकेट बिलो राईट डाऊन. हा, आता मला सांगा युजरने एंटर केलेली एलिमेंट कुठे स्टोअर करायचे आहेत तुम्हाला? मी आता एलिमेंट एंटर करणार आहे, ते कुठे स्टोअर व्हायला पाहिजेत? चुकू द्या, चुकलं तरी पण बोला. तुम्ही बोलतच नाही, हा प्रॉब्लेम आहे. चुकलं तरी चुकू द्या, बोला. सर, ए मध्ये. येस येस, ए मध्ये स्टोअर व्हायला पाहिजे, म्हणजे ॲरे मध्ये स्टोअर व्हायला पाहिजे. बरोबर. म्हणजे जसं मी पहिला एलिमेंट एंटर करेन, ए ऑफ 0 ला पहिला एलिमेंट स्टोअर झाला पाहिजे, दुसरा एलिमेंट ए ऑफ 1 ला झाला पाहिजे, तिसरा ए ऑफ 2 ला झाला पाहिजे, चौथा ए ऑफ 3 ला, पाचवा ए ऑफ 4 ला. असे इंडेक्स वाईज स्टोअर व्हायला पाहिजेत. म्हणजे काय मला करावं लागेल? इथं स्कॅनएफ लिहावं लागेल, कारण आता मला एलिमेंट स्टोअर करायचे आहेत. अँड वी नो दॅट फॉर स्टोअरिंग द एलिमेंट, फॉर टेकिंग द एलिमेंट, वी नीड टू राईट स्कॅनएफ. आता एलिमेंट कुठल्या टाईपचे आहेत? इंटिजर आहेत. सो डबल कोट मध्ये %d लिहा. राईट इन डबल कोट. प्रसन्न, %d. परत कशाला हे करता? एकच एलिमेंट स्टोअर. हे बघा, हे बघा, हे तुम्ही फॉर लूप मध्ये लिहिताय ना, इथं 5 वेळा लिहायची गरज नाही. डबल कोट पूर्ण करा. सांगतो मी तुम्हाला, डबल कोट पूर्ण करा. कॉमा, कॉमा द्या. हा, ॲरेचं नाव लिहा, ए इन ब्रॅकेट, स्क्वेअर ब्रॅकेट, ॲरेचा ब्रॅकेट टाका तिथं. हा, तिथं काय लिहावं लागेल मला? आय. आणि स्कॅनएफचं क्लोजिंग ब्रॅकेट टाका. आणि बेटर ते फॉर लूप तुम्ही ओपनिंग आणि क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट मध्ये लिहा. जरी सिंगल स्टेटमेंट असलं तरी ओपनिंग आणि क्लोजिंग ब्रॅकेट मध्ये लिहा, म्हणजे लक्षात येईल सगळ्यांच्या. फॉर लूपच्या नंतर तुम्ही जे सेमिकोलन दिलेलं आहे ते क्लोज काढून टाका. चुकताय तुम्ही प्रसन्न. हा, चुकलेलं आहे. फॉर लूपला तुम्ही ओपनिंग ब्रॅकेट टाका ना, फॉर लूपच्या खाली. ओपनिंग कर्ली ब्रॅकेट कुठे टाकायचं? फॉर लूपच्या खाली. हा,
आणि स्कॅनएफच्या खाली क्लोजिंग करली ब्रॅकेट. ओके, बघा मी इंटेन्शनली तुम्हालाच लिहायला सांगतोय कारण प्रॅक्टिस सगळ्यांची होते. ना व्हॉट वी हॅव डन बघा आता, बाय दिस वे वी हॅव टेकन द एलिमेंट्स फ्रॉम युजर. कसे घेतले बघा, वी हॅव टू टेक 5 एलिमेंट्स. वाय? बिकॉज array we have declared 5 size. So size of the array is 5. It means that user is going to enter 5 elements. आता 5 वेळा एक्झिक्यूट करायचं आहे बघा. मला 5 एलिमेंट स्टोअर करायचे आहेत म्हणून मी फॉर लूप घेतला जो 5 वेळा एक्झिक्यूट होईल. बघा फॉर लूप मध्ये i is equal to 0 to less than 5 म्हणजे i is equal to 0 to 4. 0 to 4 म्हणजे किती हो? 5 वेळा फॉर लूप एक्झिक्यूट होईल. बरोबर. पहिल्यांदा तुम्ही एलिमेंट एंटर केला, आता तुम्ही एलिमेंट एंटर केलेला स्टोअर करायचा आहे. स्टोअर करण्यासाठी काय करता हो तुम्ही? स्कॅनएफ स्टेटमेंट लिहिता. बरोबर. स्कॅनएफ स्टेटमेंट लिहिता, हे तर मान्य सगळ्यांना स्टोअर करण्यासाठी. आता कुठं स्टोअर करायचं? कुठं स्टोअर करायचं बघा. स्कॅनएफ मध्ये काय लिहिलंय मी? %d. %d का? बिकॉज इट इज इंटिजर एलिमेंट. सो दॅट्स वाय %d. एव्हरी एलिमेंट इज इंटिजर. अँड देन स्कॅनएफ मध्ये एम्परसेंट एक टाका तिथं ए च्या अगोदर. स्कॅनएफ मध्ये जे तुम्ही ॲरे लिहिलेलं आहे त्याच्या अगोदर एम्परसेंट टाका. आता बघा, एम्परसेंट म्हणजे ए नावाचा जो ॲरे आहे तिथं मला स्टोअर करायचे 5 एलिमेंट. कसे स्टोअर होणार? ए ऑफ आय. आय म्हणजे फॉर लूप मध्ये आय ची इनिशियल व्हॅल्यू काय हो? व्हॉट इज द इनिशियल व्हॅल्यू ऑफ आय? 0. सो ए ऑफ 0 झालं. पहिल्यांदा काय झालं? ए ऑफ 0. पहिला नंबर कुठं स्टोअर झाला? ए ऑफ 0 ला. बिकॉज व्हॅल्यू ऑफ आय इज 0 इनिशियली इन फॉर लूप. ओके. परत काय होईल हो? कंडिशन चेक केली जाईल. आय इज लेस दॅन 5, 0 इज लेस दॅन 5, कंडिशन इज ट्रू. देन आय प्लस प्लस. नाव हिअर व्हॅल्यू ऑफ आय विल बी इन्क्रिमेंटेड. सो सुरुवातीला काय व्हॅल्यू होती? 0 म्हणजे ए ऑफ 0 ला तुमचा पहिला एलिमेंट स्टोअर झाला. आय प्लस प्लस म्हणजे काय? तुमचे जो आय आहे तो 1 ने इन्क्रिमेंट झाला. आता काय झाली व्हॅल्यू ऑफ आय विल बी 1 बिकॉज आय विल बी इन्क्रिमेंटेड बाय 1. ओके. मग आता इथे काय असेल हो? ए ऑफ 1. स्कॅनएफ स्टेटमेंट मध्ये काय असेल बघा, एम्परसेंट ए ऑफ आय म्हणजे काय? व्हॅल्यू ऑफ आय इज नाव 1. सो ए ऑफ 1 ला तुमचा दुसरा एलिमेंट स्टोअर होईल. परत कंडिशन चेक केली जाईल फॉर लूप मध्ये. 1 लेस दॅन 5 कंडिशन ट्रू होते का? येस, कंडिशन ट्रू होते. म्हणजे परत मला आय प्लस प्लस करावं लागेल. नाव व्हॅल्यू ऑफ आय विल बी 2. प्रिव्हियस व्हॅल्यू काय होती? 1 होती. आता व्हॅल्यू काय झाली? 2. म्हणजे परत काय झालं? एम्परसेंट ए ऑफ 2. ए ऑफ 2 ला तुमचा तिसरा एलिमेंट स्टोअर झाला. ओके. परत आय प्लस प्लस झालं. व्हॅल्यू ऑफ आय विल बी इन्क्रिमेंटेड 3. ओके. परत ए ऑफ 3 ला तुमचा चौथा एलिमेंट स्टोअर होईल. परत व्हॅल्यू ऑफ आय विल बी इन्क्रिमेंटेड 4. सो ए ऑफ 4 ला तुमचा पाचवा एलिमेंट इन्क्रिमेंट होईल. आता 5 आलं. ओके. व्हॅल्यू ऑफ आय विल बी 5 नाव. 5 इज लेस दॅन 5, कंडिशन इज फॉल्स. तुमच्या फॉर लूपच्या बाहेर येणार तुमचा कंट्रोल आणि नंतरचं जे काय आहे ते एक्झिक्यूट होणार. समजलं का हे सांगा? हाऊ व्हॅल्यूज आर स्टोर्ड इनटू ॲरे बाय. येस येस ऑर नो? येस सर, समज. Yes, sir. Okay, okay, very good. Now we have just taken the values from user. Now what you do, Prasanna? Perform the, don't run the program. Wait. Below scanf function, below for loop, perform the addition of first and last element after the for loop. Or what you do after the for loop, I'm telling you, after the for loop म्हणजे कुठं असतं? फॉर लूपचं जे क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट असतं त्याच्या खाली ते पूर्ण फॉर लूप झालं. What you do instead of performing the addition, what you do, display the elements. Whatever elements you have taken from user, just display those elements. What you need to write here, write one printf statement there. Printf elements of array are and close this. डबल कोट लिहा आणि क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट टाका. ओके. आता किती एलिमेंट डिस्प्ले करायचे तू? जसं आपण युजर कडून 5 एलिमेंट घेतले तसे डिस्प्ले किती करायचे आहेत आपल्याला?
बोला पटपट सगळे For बोला. 5 elements I need to display because I have taken 5 elements from the user. It means that I have to display 5 elements. आता घेतलेत कसे हो? फॉर लूपचा यूज करून तुम्ही घेतलेत म्हणजे डिस्प्ले करताना पण तुम्हाला फॉर लूप घ्यावं लागेल. बरोबर आहे. सो राईट देअर वन मोर फॉर लूप. ओके, सेम फॉर लूप लिहा. I is equal to 0, I less than 5, कारण आपल्याला जेवढे एलिमेंट घेतले तेवढेच डिस्प्ले करायचे आहेत. इज इट करेक्ट ना? The number of elements we have taken from user, that many number of elements we need to display. So that's why we need to take the same for loop. Opening curly bracket. आता यूज एलिमेंट आपल्याला डिस्प्ले करायचे आहेत म्हणजे काय लिहावं लागेल इथं? डिस्प्ले करण्यासाठी काय वापरतो? printf स्टेटमेंट. राईट, printf स्टेटमेंट इन डबल कोट %d लिहा, कारण आपण वरती %d लिहिलेलं नाही. सो %d डबल कोट पूर्ण कॉमा. एलिमेंट कशात स्टोअर आहे तो? एलिमेंट कशात स्टोअर आहेत? ए मध्ये स्टोअर आहेत. बट जर तुम्ही नुसतं सिंगल ए लिहिलं तर याचा अर्थ काय होतो की सिंगल ए हा तुमचा एकच व्हेरिएबल आहे. पण ए हा तुमचा एक व्हेरिएबल नसून तो पूर्ण ॲरे आहे. म्हणजे तुम्हाला तिथं जसं वरती ए ऑफ आय लिहिले तसंच खाली पण ए ऑफ आय लिहावं लागेल. येते का लक्षात? बघा, क्लोज करा ते फॉर लूप. क्लोज करा म्हणजे क्लोजिंग करली ब्रॅकेट टाका. हा, आता बघा, पहिल्या फॉर लूप मध्ये काय लिहिले आपण? फॉर लूप 5 वेळा एक्झिक्यूट केले आणि त्याच्यात स्कॅनएफ घेतले. का स्कॅनएफ घेतले? कारण मला युजर कडून नंबर घेऊन ते स्टोअर करायचे आहेत. दॅट्स वाय आय हॅव रिटर्न स्कॅनएफ स्टेटमेंट इन फर्स्ट फॉर लूप. ओके, नाव आय हॅव टेकन दी एलिमेंट. नेक्स्ट स्टेटमेंट काय करायचं मला? आय नीड टू डिस्प्ले दोज एलिमेंट्स. म्हणजे सेम फॉर लूप मला परत एकदा घ्यावं लागेल, पण डिस्प्ले करायचे आहेत म्हणून काय लिहावं लागेल मला? फॉर लूप मध्ये त्या प्रिंटफ स्टेटमेंट लिहावं लागेल. ओके, आणि जिथं स्टोअर केलेलं आहे, ज्या ॲरेला स्टोअर केलेलं आहे त्या ॲरेचा मला काय लिहावं लागेल? तिथं नाव लिहावं लागेल. जसं स्कॅनएफ फंक्शन मध्ये लिहिले की नाही आपण ए ऑफ आय, आणि स्टोअर करतो म्हणून आपण आपल्याला माहिती आहे स्कॅनएफ मध्ये आपण ज्या व्हेरिएबलला आपल्याला व्हॅल्यू स्टोअर करायची आहे त्याच्या अगोदर आपण एम्परसेंट लिहितो. पण प्रिंटफ मध्ये लिहितो का एम्परसेंट? नाही, आपल्याला ते डिस्प्ले करायचं आहे. दॅट्स वाय जिथं डिस्प्ले केलेलं आहे दॅट व्हेरिएबल नेम वी नीड टू राईट ओव्हर देअर. नाउ एक्झिक्यूट द प्रोग्राम, यू विल गेट द आउटपुट. Enter the elements now. Enter 4, 5, 7, 8, whatever you want. Enter 5 elements. Not like that. How to enter the elements? Enter, press enter. Then second element. Likewise. You can see elements of array are 4, 5, 6, 7, 8. Now this is displayed continuously. So काय करावं लागेल प्रसन्न? You need to write the /n in the printf statement. या प्रोग्राम मध्ये या. Come back to the program. जिथे एलिमेंट तुम्ही डिस्प्ले करताय तिथं त्या प्रिंटफ स्टेटमेंट मध्ये तुम्हाला काय करावं लागेल? /n लिहावं लागेल. कुठे डिस्प्ले करताय एलिमेंट तुम्ही? मग कुठे लिहायचं? तिथं नसतो लिहित, आपण डबल कोट मध्ये लिहितो. आता एक्झिक्यूट करा. तुम्ही क्लिअर स्क्रीन केलेलं नाही काय की, त्यामुळे परत पहिला आउटपुट दाखवलं. हा, घ्या, एंटर करा. असू दे, एलिमेंट एंटर करा. परत एकदा रन करा क्लिअर स्क्रीन टाकून. काहीतरी इनपुट द्या. इनपुट द्या म्हणजे ते बाहेर निघेल स्क्रीनच्या बाहेर. हा, क्लिअर स्क्रीन करा पहिल्यांदा. रन करा आता. बघा, whatever elements you have taken, whatever elements you have entered, same elements are displayed.
So this is how we can take element from user. Come back to program. Okay, all of you see the program and tell me if you have any doubt related to this. Please tell me. Otherwise, I will take the next concept. How to take the elements from user? Just you need to declare one array with its size. Okay, then you need to write one printf statement to ask the user to enter the elements. So that printf statement will print the user to it will ask the user to enter the elements. Now user is going to enter the element. Okay, we know that user is going to enter more than one element. That's why we need to write for loop. कारण ॲरे आहे म्हणजे डेफिनेटली एकापेक्षा जास्त एलिमेंट असणार आहे. समजा 5चा ॲरे असेल, इट मीन्स दॅट यू नीड टू राईट द फॉर लूप दॅट विल एक्झिक्यूट 5 टाइम्स. So that's why here we have written the for loop which is started with 0 to less than 5. Okay, means 0 to 4, and then user is now going to enter. So to store the elements we need to write the scanf function. बघा पहिल्या फॉर लूप मध्ये आपण स्कॅनएफ लिहिले का, कारण युजर कडनं आलेले एलिमेंट स्टोअर करायचे. कसे स्टोअर केले बघा, वी हॅव रिटन एम्परसेंट ए ऑफ आय. एम्परसेंट आपल्याला माहिती आहे तिथं लिहावं लागतं स्कॅनएफ फंक्शन मध्ये. आणि कुठं स्टोअर करायचं आहे ते ॲरेचं नाव, नेम ऑफ द ॲरे इज ए अँड इन ब्रॅकेट आय. सो सुरुवातीला आय ची व्हॅल्यू 0 असेल, अशी इन्क्रीमेंट होत कुठपर्यंत जाईल, ए ऑफ 4 पर्यंत जाईल. सो दिस इज हाऊ वी हॅव टेकन द एलिमेंट्स. नाव आय वॉन्ट टू डिस्प्ले द एलिमेंट्स. To display, first of all print that elements of array are. Likewise you can print, and below you can one more take for loop. Okay, that for loop also needs to be executed 5 times because your previous for loop was executing 5 times. It means that this particular for loop also needs to be executed 5 times. You can see 0 to 5 less than 5 means 0 to 4 times this for loop will execute, and it will print each and every element of array. ओके, हे समजले सगळ्यांना? रिप्लाय येस ऑर नो? Yes, sir. ओके ओके. प्रसन्न, यू कॅन स्टॉप प्रेझेंटिंग. बट डोंट क्लोज द प्रोग्राम. Okay, sir. Is my screen visible to all? Yes, sir. Okay. So just now we have seen that how to take the elements from user. Okay, now one more problem statement for you is that you need to search the elements into the array. आता काय करायचं आहे बघा, तुम्हाला एक array घ्यायचा आहे. ओके, डिक्लेअर करायचं एक array. टेक द एलिमेंट्स फ्रॉम युजर. ओके, एलिमेंट युजर कडून घ्या. त्या array मध्ये एखादा एलिमेंट तुम्हाला सर्च करायचा आहे की तो एलिमेंट त्या array मध्ये आहे का नाही. मग युजरला विचारायचं की एंटर द नंबर यू वॉन्ट टू सर्च इन द array. तो एक नंबर एंटर करून घ्यायचा युजर कडून जो की तुम्हाला सर्च करायचा array मध्ये आहे का नाही. जस्ट कंपेअर दॅट नंबर विथ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ array. ओके, इफ द नंबर इज फाउंड इन द array, display that element. Otherwise display that number is not present in the array. Likewise you can print. कळतंय का? हे हा प्रोग्राम करा सगळ्यांनी. What you do, take one array, take the elements from user, take the number that you want to search in the array, compare that number with all the numbers of array and check whether that number is present in the array. If it is present, display that number is present in the array. Otherwise number is not present in the array. येते का लक्षात सगळ्यांच्या काय करायचंय? हो सर. हा, तो सगळ्यांनी ट्राय करा. आता तुम्ही प्रोग्राम की युजर कसे घ्यायचे, पहिल्यांदा नंबर घ्या युजर कडून, ते परत डिस्प्ले करा. त्याच्यानंतर जो नंबर सर्च करायचा आहे तो घ्या,
So I will stop presenting because I want all should participate and all should answer the question. तुम्हाला एखादा थेरॉटिकल सब्जेक्ट नाही आला तरी चालेल, पण तुम्हाला लँग्वेज यायलाच पाहिजे, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी computer engineer, you are going to be software engineer. Okay, so you must know the program. I will ask randomly to anyone to present the screen. So all of you be ready. And I will take the attendance at last only. Most of the students, they have written their roll number in the chat box. I will not consider that. I will take attendance at last. It doesn't mean that you should join the last. I will check how many times you were present for the session. Okay, so execute the program, all of you. I think that A division students were saying that this program is taken in the class in first year. I don't know about you, but let it be. If it is not taken, no issue. सर Yes. सर कोणता प्रोग्राम करायचा अजून एकदा? युजर कडून एलिमेंट्स घ्यायचे, जसं आता आपण घेतलं होतं की नाही या प्रोग्राम मध्ये. युजर हो कडून एलिमेंट्स घेतले, ते डिस्प्ले केले. आता काय करायचं, युजर कडून एक नंबर घ्यायचा, जो नंबर तुम्ही ॲरे मध्ये आहे का नाही सर्च करणार आहे. फॉर एक्झाम्पल तुमचा ॲरे आहे 5, 10, 20. ओके, तीन नंबर आहेत 5, 10 आणि 20. युजरला चेक करायचं आहे की 5 हा नंबर ॲरे मध्ये आहे का नाही. तर तुम्ही काय प्रिंट करणार, एंटर दी नंबर यू वॉन्ट टू सर्च इन ॲरे. ॲरे मध्ये जो तुम्हाला नंबर सर्च करायचा आहे तो एंटर करा. मी तो नंबर एंटर करणार. ओके, तो नंबर तुम्ही काय करणार, ॲरे मधल्या प्रत्येक इलिमेंट बरोबर कम्पेअर करणार. जर तो कुठल्याही एलिमेंट बरोबर मॅच झाला तर डिस्प्ले काय करायचं की नंबर इज फाउंड इन दी ॲरे. जर तो नंबर त्या ॲरे मध्ये नसेल तर काय डिस्प्ले करणार, नंबर इज नॉट फाउंड इन दी ॲरे. ओके सर. रँडमली कोणाला विचारणार आहे, सगळ्यांना यायला पाहिजे, कारण बरेचसे जण नुसतं लॉग इन करून सोडून देत आहेत. तसं करू नका.
आज स्ट्रेंथ एवढीच आहे का? सकाळच्या लेक्चरला किती होते प्रेझेंट? सर सकाळी 40-45 होते. सकाळी स्ट्रेंथ किती होती? सर 40-45 होते. 40-45. स्ट्रेंथ एवढीच असते का प्रत्येक लेक्चरला? मॅक्सिमम 40-45? हा सर एवढीच असते. नाहीतर 38-39 एवढीच असते. रिझन काय आहे? एवढी कमी स्ट्रेंथ कशी काय? भरपूर ॲब्सेंट आहे. समजते का शिकवलेलं सगळ्यांना? मी सारखं सारखं विचारतो समजते का? कारण तुम्हाला ऑलरेडी प्रॉब्लेम झाला होता म्हणून मी विचारतोय. नाही सर आता समजतं. हा, कोण प्रेझेंट करेल का? विचारू रँडमली कोणाला पण. शिवानी गायकवाड, आर यू देअर? शिवानी, Shivani, can you hear me? She is not responding. प्रतीक्षा, प्रतीक्षा आहेत का? प्रतीक्षा आय थिंक पेठे ना, प्रतीक्षा पेठे. Am I audible to all? Yes sir. Then why they are not responding? Pratiksha, can you hear me? At least respond yes or no. Pratiksha, you just unmuted yourself. Can you present your program, Pratiksha? Let it be if it is wrong. Pratiksha, respond. Present your program. Don't worry if it is wrong, let it be. नाही केलं सर, का केलं नाही हो? तेच मी सांगतोय. मी तुम्ही करत नाही ना, त्यामुळे तुमच्या लक्ष येत नाही. तुम्ही नाही केलं तर कळणारच नाही. टाइम दिलाय की नाही मी तुम्हाला? लेक्चरमध्ये टाइम देतोय मी तुम्हाला. का तर तुम्ही नंतर करत नाहीत, नंतर टाइम मिळत नाही. ॲटलिस्ट लेक्चरमध्ये मिळतोय टाइम, तिथे तरी एक्झिक्यूट करायला पाहिजे. का केलं नाही सांगा बरं? साक्षी, कॅन यू प्रेझेंट युअर प्रोग्राम? साक्षी शिवशरण. वैभव पाटील, कॅन यू प्रेझेंट? No, sir.
व्हॉट इज द रिझन? सर माझा PC चालत नाही मोबाईल मध्ये. PC चालत नाही मोबाईल मध्ये? काय म्हणला तुम्ही? PC चालत नाही मोबाईल मध्ये सर. PC चालत नाही म्हणताय का? हा, टर्बो C चालत नाही का? हा सर. हे बघा, त्याचं सोल्युशन मी सगळ्यांना सांगतो. जर टर्बो C कोणाकडे नसेल तर ऑनलाईन C कंपायलर म्हणून गुगलमध्ये टाकायचं. जी पहिली लिंक येते तिथं ती ओपन करायची. ऑनलाईन C कंपायलर टाकल्यानंतर पहिली लिंक येते ती ओपन करायची. तिथं तुम्ही तुमचा C प्रोग्राम रन करू शकता. तुम्हाला कुठलाही कंपायलर लागत नाही, कुठलीही ऑपरेटिंग सिस्टीम लागत नाही. डायरेक्टली ऑनलाईन तुम्ही एक्झिक्यूट करू शकता प्रोग्राम. त्याच्यासाठी PC असावं असं काही नाही. कोण प्रेझेंट करेल? बघा, इच्छा पाहिजे सगळ्यांची. इच्छा असेल ना तर काही मार्ग दिसतो, पण इच्छा नसेल तर मग आपण एक्सक्युजेस फाइंड करतो. इट्स अप टू यू. कारण परत परत मला तेच सांगायचं नाही, कारण मला पाहिजे तो रिस्पॉन्स तुमच्याकडून मिळत नाहीये. जर तुमचा हाच रिस्पॉन्स असेल तर बेटर तुम्ही तुमच्या प्रिव्हियस फॅकल्टीलाच घ्या. आय वॉन्ट एव्हरीवन शुड पार्टिसिपेट. सगळ्यांनी पार्टिसिपेट करून विचारलं पाहिजे क्वेश्चन. सगळ्यांनी प्रोग्राम केले पाहिजे. तुम्ही कोणीही प्रोग्राम करत नाही. बरेचसे जण नुसते लॉग इन करून सोडून देत आहेत. तर त्याच्यापेक्षा तुम्ही तुमचा जुना स्टाफ घ्या. मला मग असं हे जर तुम्ही रिस्पॉन्स देत नसाल तर मग टीचिंगला पण असं हे होत नाही. टीचिंग पण करू वाटत नाही. मला वाटतं माझंच कुठं काहीतरी चुकतंय का? प्रसन्न, व्हॉट इज द प्रॉब्लेम? Why students are not responding? Is there any problem with all? No, sir. I don't know, sir, why they are not responding. किती वेळा मी सांगतो लेक्चरमध्ये रिस्पॉन्ड करा. कोणी रिस्पॉन्ड करत नाही. 1-2-3 मुलं सोडले तर रिस्पॉन्ड कोणच करत नाही. जर काय प्रॉब्लेम असेल तर सांगा, किंवा माझं जर तुम्हाला लेक्चर नको असेल तर सांगा. तुम्ही चेंज करून घ्या फॅकल्टी. बेटर वे. बट अशा पद्धतीचा रिस्पॉन्स असेल तर ते नाही टीचिंग करायला जमणार. किती वेळा विचारतो मी, समजते का? ऍटलिस्ट समजते का हे पण सांगत नाही कोण. होय नाही. What is problem? Can anyone tell me what is the problem with you? Or is there problem with me? Am I asking more question to you? But for your betterment only I am asking the question. To understand the concept. Everything is based on the C language only. You are entering into computer department. It means that everything is based on the C language only. Keep in mind this. And if you don't understand the C language, then you will not understand any language. It is the base of all language. तो समजते का? एक ही जन रिस्पॉन्स देत नाही. So it will be better if you go with your previous staff. Who will present the program? आता इथून पुढे जर लेक्चर मी घेतले तर मी कोणालाही प्रेझेंट वगैरे करायला सांगणार नाही. आणि बेटर मी तुमच्या शिष्यांशी डिस्कस करतो. तुम्ही तुमचा जुना स्टाफच घ्या. कारण तुम्ही रिस्पॉन्ड काय करत नाही याचा अर्थच मला लक्षात येत नाही. माझं शिकवलेलं तुम्हाला कळत नाही का? दुसरा काय प्रॉब्लेम आहे का? तुम्ही रिस्पॉन्डच करायचं नाही असं ठरवलं? आय डोंट नो. बट यू शुड रिस्पॉन्ड, देन ओनली इट इज पॉसिबल. प्रसन्न, कॅन यू प्रेझेंट युअर स्क्रीन? Yes, sir. लेट इट बी, इट इज रॉंग. कोणी काय म्हणणार नाही तुम्हाला. चुकलं तरी चुकू द्या. कारण चुकल्याशिवाय तुम्हाला ते जमणारच नाही. सर माझं आलंय, पण लास्टला ते नंबर इज नॉट इन द ॲरे ना, ते असं 4-5 वेळा प्रिंट होतं. सांगतो मी तुम्हाला. प्रोग्राम दाखवा. हा. थांबा, रन करू नका लगेच. थांबा. बरं करा. ठीक आहे, केलं तर आता करा. ॲरे एलिमेंट घ्या. Now enter element number 7. Okay, it is not in the area.
number is not in the array. Okay. Come back to the program. सर मी इथं इफ यूज केलाय आणि फॉर अजून एकदा यूज केलाय. सांगतो मी तुम्हाला. Just a minute. Elements of array are. Then enter the number you want to search. Okay, तो element तुम्ही SRH ला घेतला. आता SRH is variable तुम्ही डिक्लेअर केल्यावरती SRH नावाचा व्हेरिएबल घेतलाय. ठीक आहे. इथे स्कॅनएप मध्ये ampersand SRH करा. जिथे एलिमेंट घेताय ampersand SRH. देन फॉर लूपच्या खाली तिथं ओपनिंग कर्ली ब्रॅकेट टाका. इफच्या वरती तिथं ओपनिंग कर्ली ब्रॅकेट. ओके. नाव तुम्ही आता काय करताय, एलिमेंट सर्च करताय. ठीक आहे. SRH is equal to A of I, number is in array. Okay, else number is not in array. आणि इथं else क्लोज झालं, इथं for loop क्लोज झालं. Okay, what you do? Just a minute. What you do, Prasanna? You take one more variable. Flag is equal to 0. Flag is equal to 0 or z is equal to 0. Okay. या खाली या फॉर लूप मध्ये आता काय करा, इफ SRH is equal to A of I आलं तर प्रिंटफ मध्ये काय करा, z++ करा. फॉर लूप मध्ये इफ लिहिले ना, इफ मध्ये फॉर लूप मधलं इफ, त्या इफ मध्ये खाली प्रिंटफच्या ऐवजी काय करा, z++ करा. कुठे सर? इफ स्टेटमेंट मध्ये जे प्रिंटफ स्टेटमेंट लिहिले की नाही तुम्ही, फॉर लूप मध्ये इफ लिहिले बघा, इफ मध्ये प्रिंटफ लिहिले, ते प्रिंटफ डिलीट करा, ते रिमूव्ह करा ते प्रिंटफ. नंबर इज इन द अरे ते डिलीट करा सांगतो मी. z++ करा तिथं, ++ and semicolon. ओके. वेट and ब्रेक करा. म्हणजे नंबर एकदा आला की ते परत सर्च करत बसणार नाही. ब्रेक. ओके. आता खाली त्या इफच्या खाली, ब्रेकच्या खाली जे क्लोजिंग ब्रॅकेट आहे की नाही, तिथं अजून एक क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट टाका. अजून एक. आता त्या एल्सच्या ऐवजी अजून एक इफ कंडिशन टाका तिथं. इफ z is equal to 1, क्लोजिंग ब्रॅकेट, प्रिंटफ. number is in the array. ते राहते तसंच. हे बघा, नेहमी एक लक्षात ठेवायचं, कुठलंही फॉर लूप लिहा, इफ लिहा, व्हाईल लिहा, ओपनिंग आणि क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट टाकायला विसरायचं नाही. इफ नंतर ओपनिंग कर्ली ब्रॅकेट टाका इफच्या खाली. मी बऱ्याच वेळा विसरता येते ओपनिंग आणि क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट टाकायला. नंबर इज इन द अरे. डबल कोट पूर्ण, सेमिकोलन, क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट टाकायचं, क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट, आणि खाली एल्स टाका. त्याच्या खाली एल्स टाका. बस. ही नंबर इज नॉट इन द अरे. आता क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट एक रिमूव्ह करा खालचं. गेट पीएचच्या वरती एक रिमूव्ह करा. अगोदर रन करा, आपण रन होतोय का बघूया. रन करा. करा एंटर एलिमेंट. 3 एंटर करा. 3 बरं 8. ठीक आहे. नंबर इज नॉट इन द अरे. ठीक आहे. आता परत एकदा रन करा.
आता अरे मध्ये जो एलिमेंट आहे तो सर्च करा, टू एंटर करा. नंबर इज इन द अरे. आलं का आउटपुट? बघा काय केलं बघा, सांगतो मी. प्रोग्राम मध्ये या, सगळ्यांनी लक्ष द्या. कुठे या बघा, जिथं तुम्ही नंबर एंटर करून घेतलाय ज्या प्रिंटफ स्टेटमेंटला त्याच्या खाली या. बाकीचा तर प्रोग्राम आपण ऑलरेडी केलाय, नंबर युजर कडून घेणे आणि डिस्प्ले करणे. आता एलिमेंट तुम्ही कुठं युजर कडून घेतलाय त्या प्रिंटफ स्टेटमेंटला या. हिअर यू आर आस्किंग युजर टू एंटर दी एलिमेंट. आता युजर जो एलिमेंट एंटर करणार आहे, जो की तुम्हाला अरे मध्ये सर्च करायचा आहे, तो SRH नावाच्या व्हेरिएबल मध्ये तुम्ही स्टोअर केला. ठीक आहे, स्कॅनएफ फंक्शन मध्ये ते लिहिले. SRH मध्ये काय केलं, तो नंबर स्टोअर केला. आता तो नंबर मला काय करायचा आहे, कम्पेअर करायचा आहे अरे मधल्या प्रत्येक एलिमेंट बरोबर. बरोबर. आता अरे मध्ये 5 एलिमेंट आहे, म्हणून परत एकदा मला फॉर लूप लिहावं लागेल, कारण 5 एलिमेंट कम्पेअर करायचे. दॅट्स वाय अगेन आय हॅव रिटन फॉर लूप. ओके, स्कॅनएफच्या खालचं फॉर लूप बघा, 5 वेळा लिहिले. आता मी कम्पेअर करतोय. आता जो नंबर मला सर्च करायचा आहे अरे मध्ये, तो मी कशात स्टोअर केलाय हो, SRH नावाच्या व्हेरिएबल मध्ये. म्हणून मी खाली इफ स्टेटमेंट लिहिलं की इफ SRH इज इक्वल टू A ऑफ I. A ऑफ I म्हणजे काय, सुरुवातीला A ऑफ I म्हणजे A ऑफ 0 असेल, परत A ऑफ 1 असेल, A ऑफ 2, A ऑफ 3, A ऑफ 4. असं प्रत्येक एलिमेंट इथं कम्पेअर होईल. कशाबरोबर कम्पेअर होईल, SRH बरोबर. समजा तुम्ही एलिमेंट कम्पेअर करताय आणि एक व्हेरिएबल तुम्ही वरती घेतलाय Z इज इक्वल टू 0. समजा एलिमेंट तुमचा अरे मध्ये आहे. एलिमेंट जर अरे मध्ये असेल तरच तुमच्या इफ मध्ये खाली प्रोग्राम तुमचा एक्झिक्यूट होईल. इफ मध्ये तुम्ही कधी एंटर होताय बघा, जर जर जो नंबर तुम्हाला अरे मध्ये सर्च करायचा आहे तो अरे मध्ये असेल तर आणि तरच इफ मध्ये एक्झिक्यूट होते. इफ मध्ये आपण येतोय प्रोग्राम आपला. इफ मध्ये आल्यानंतर काय होते हो, झेड प्लस प्लस म्हणजे झेड ची व्हॅल्यू कशाने इन्क्रीमेंट झाली, 1 ने इन्क्रीमेंट झाली. बरोबर आहे. कधी इन्क्रीमेंट होईल, जर तुमचा जो नंबर तुम्ही सर्च करायला लागलाय अरे मध्ये तो जर अरे मध्ये असेल तरच. कंडिशन काय टाकली बघा, इफ SRH इज इक्वल टू A ऑफ I. म्हणजे दोन्ही नंबर तिथं आहेत, जो सर्च करायचा आहे तो आणि अरे मधला एलिमेंट एक सारखाच आहे, तरच तो झेड प्लस प्लस होणार. आता झेड ची व्हॅल्यू सुरुवातीला 0 घेतली, आता काय झाली, झेड ची व्हॅल्यू काय झाली प्रसन्न सांगा. आता झेड प्लस प्लस झालं म्हणजे झेड ची व्हॅल्यू काय झाली सर, इन्क्रीमेंट झालं झेड मध्ये. हा, इन्क्रीमेंट झालं म्हणजे कितीने इन्क्रीमेंट झालं, 1 ने इन्क्रीमेंट झालं. बरोबर. झेड प्लस प्लस म्हणजे काय, यू आर इन्क्रीमेंट दी व्हॅल्यू ऑफ झेड बाय 1. आता झेड ची व्हॅल्यू 1 झाली. एकदा काही एलिमेंट तुम्हाला मिळाला अरे मध्ये की तुम्ही काय करताय, फॉर लूप तिथंच ब्रेक करताय, परत तुम्ही चेक करत नाही, कारण गरजच नाही आपल्याला. फॉर लूप मध्ये एकदा एलिमेंट भेटला की पूर्ण फॉर लूप मध्ये सर्च करत बसायची गरजच नाही. समजा पहिल्याच पोझिशनला तुमचा नंबर असेल, जो सर्च करायचा तो पहिल्याच पोझिशनला असेल, खाली परत चेक करायची गरजच लागत नाही. म्हणजे तुम्ही फॉर लूप तिथंच ब्रेक केलं, म्हणजे तुम्ही फॉर लूपच्या बाहेर आला. आता बाहेर येताना समजा एलिमेंट अरे मध्ये असेल तर झेड ची व्हॅल्यू काय झाली प्रसन्न, तुम्ही फॉर लूपच्या बाहेर आला. येस सर. हा, झेड ची व्हॅल्यू इन्क्रीमेंट झाली म्हणजे झेड ची व्हॅल्यू काय असणार, फॉर लूपच्या बाहेर येताना 1 असणार. कधी 1 असणार, जर तुम्ही 1. एलिमेंट जो सर्च करताय तो अरे मध्ये असेल तरच झेड प्लस प्लस होते, म्हणजे झेड ची व्हॅल्यू तुम्ही 1 ने वाढवताय. मग परत तुम्ही इफ स्टेटमेंट टाकून चेक करताय की इफ झेड इज इक्वल टू 1. आता जर एलिमेंट अरे मध्ये असेल तरच झेड प्लस प्लस झालेला आहे, मीन्स झेड ची व्हॅल्यू 1 झालेली आहे, तरच ते काय होईल, तर काय प्रिंट होईल, नंबर इज इन द अरे. समजा तो नंबर पूर्ण सगळ्या बरोबर कम्पेअर केला आणि तो नंबर मॅचच नाही झाला. जर समजा नंबर मॅच होत नसेल तर इफ मध्ये झेड प्लस प्लस होईल का, नाही होणार. झेड प्लस प्लस कधी होतंय, इफ SRH इज इक्वल टू A ऑफ I. कुठल्या तरी एका नंबरशी तो मॅच होत असेल तरच आणि तरच काय होतं, झेड प्लस प्लस होते. अँड इफ इट इज नॉट मॅचिंग विथ एनी एलिमेंट झेड विल नॉट बी इन्क्रीमेंटेड. म्हणजे झेड ची व्हॅल्यू जी सुरुवातीला इनिशियलाइज केलेली आहे 0 तीच राहील. म्हणून इथं आपण इफ काय घेतलं, इफ झेड इज इक्वल टू 1 नंबर इज इन द अरे. इफ इट इज नॉट द केस देन डेफिनेटली नंबर इज नॉट इन द अरे. व्हेरी सिंपल प्रोग्राम. कळतंय का सगळ्यांना बघा हा प्रोग्राम. ऍटलिस्ट येस और नो तरी रिप्लाय करा. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. सो जे काय प्रोग्राम घेतोय ते एक्झिक्यूट करत चला.
तरच तुमच्या लक्षात येईल. ओके, वी विल स्टॉप हिअर. Prasanna, you can stop presenting. We will take the attendance. Call your number. Okay, roll number 1, Yes, sir. 2, Yes, sir. 3, Yes, sir. 4, 4, Yes, sir. 5, Present, sir. Yes, sir. 6, 7, absent. 8, roll number 8, 9, Present, sir. 10, Present, sir. 11, 11 absent. 12, 12 absent. 13, 13, 13 also absent. 14, 14 absent. 15, Present. 16, Present, sir. 17, 17 absent. 18, Present, sir. 19, Present, sir. 20, Present, sir. 21, Present. 22, 22 is absent. 23, Present, sir. 24, Present, sir. 25, Present, sir. 26, Present, sir. 27, Present, sir. 28, 28 absent. 29, 29 absent. 30, Present, sir. 31, Present. 32, 32 absent. 33, 33, Omkar, mute yourself. 33 absent. 34, 34 absent. 35, Present, sir. 36, 36 absent. 37, Present, sir. 38, 38 absent. 39, Present, sir. 40, 40 absent. 41, Present, sir. 42, Present, sir. 43, 43 absent. 44 absent. 45, Present, sir. 46, 46 absent. 47 absent. 48, Present, sir. 49, 49 absent. 50 absent. 51 absent. 52 absent. 53, Yes, sir. 54, 54 absent. 55 absent. 56 absent. 57
absent 58, absent 59, absent 60, Present, sir. 61, 61, absent 62, Yes, sir. 63, Present, sir. 64, 64, absent 65, Present, sir. 66, Present, sir. 67, 67, absent 68, absent 69, 69, absent 70. Present, sir. ओके. आणि 71 पण आहे का? हा प्रेझेंट सर. ओके. बरोबर 10 मिनिटाचा ब्रेक घ्या आणि 10 मिनिटांनी जॉईन व्हा. ओके. ओके, थँक्यू. यू कॅन लिव्ह.